परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई सत संगत जीओ। आप माई भाई काफ़ी समय तो गुरमुख प्यारियां दे पासों अरबी गुरबाणी दे जाप सरवण करते आ रहे हैं। आओ आपां रल के सारे गुरबाणी दियां विचारां करिए जो सतगुरु महाराज जी गुरबाणी दे विच फरमान करते ने। बड़ भागी हर संगत पावै, भागहीन परम चोटां खावै बिन भागां, सतसंग न लभै बिन संगत मैल भरीजे जीओ। बड़े कर्मां दे नाल सतसंगत दी प्राप्ति हो जाए करदी है ते जिहड़े भाग माड़े ने महाराज जी कहंदे वो सारी जिंदगी भरमां दे विच वहमां दे विच बड़े रहिंदे हन। आओ तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी गुरबाणी दे विच की फरमान करते ने, की सानू समझाते ने, की दसदे ने। करो जरा सरवण। श्लोक महला तीजा। गुरमुख ज्ञान विवेक बुध होए, हर गुण गावै हिरदै हार परोए। सतगुरु महाराज जी कहते भाई गुरु समर्पण। गुरु समर्पण का मतलब की गुरमुख। गुरमुख नू ब्रह्म विचार ते प्रवीण अकल दी दात मिली हुंदी आ। जिहड़े गुरमुख ने ना उन्हां नू ब्रह्म विचार अते विवेक बुद्ध प्राप्त होई हुंदी है। उन्हां दी जिहड़ी बुद्ध हुंदी है ना वो बड़ी विवेक अकल दी दात मिली हुंदी है। सतगुरु महाराज जी कहंदे ओ वाहिगुरु दीयां कीरतियां गायन करदा है अते अपने हिरदे विच उन्हां दी माला परोंदा है। एक तां माला बाहरली है, एक अंदरली है। अंदरली माला चलती रहती है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। श्वास श्वास सिमरन चलती रहता है। सतगुरु महाराज जी कहते पतत पावन परम विचारी, जे उस मिलै तिस पार उतारी। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ।
इस करके सारा शरीर ही उन्हां दा पवित्र हो जाता। क्यों? क्योंकि वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम जप के आखो सतनाम, अते महान उच्ची समझ वाले हो जाते ने। जो उसनू मिलता है उसनू ओह तार दिंदा। जिहड़े भी रब दे प्यारे नू मिल जाते ने ना, उन्हां नू ओह तार दिंदे ने। अंतर हर नाम बसाना समाणी, हर दर शोभा मां उत्तम बानी। गुरु अमरदास महाराज जी कहते उस दे दिल अंदर रब दे नाम दी खुशबोई रमी हुई आ। जिवें फुੱਲ दा गुलाब दा फुੱਲ आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਵੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੰਨੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਘੋਗੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਤ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਆ। इस तरह गुरमुख प्यारिओ, रब दे प्यारिਆਂ दे अंदर दिल समाया होया, वाहिगुरु नाम समाया होया। नाम साडे सारिਆਂ दे अंदर है, नाम साडे सारिਆਂ दे अंदर समाया होया, पर प्रगट बिरले बिरले करदे ने। रब दे प्यारे ने जिहड़े, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਤ ਅੰਬਾਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ, ਬੜੀ महा उत्तमा, बड़ी प्यारी है। जे पुरख सुने सोए निहाल, नानक सतगुर मिले पाया तनमाल। नानक सतगुर मिलिया पाया नाम तनमाल। ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਾਵ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। महला चौथा, चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी फरमान करते ने, सतगुर के जी की सार न जापै, के पूरा सतगुर पावै। कोई जना भी पूर्ण सच्चे गुरां दे मन दी दिशा ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, जो सिखां नू लोचे सो गुर खुशी आवे। की कहते ने गुरु रामदास महाराज जी, कहते गुरसिखां अंदर सतगुर वरतै। जिहड़े गुरु दे सिख ने ना, उन्हां दे अंदर सतगुरु वरतदा है। हुण इत्थे गुरसिखां दे विच भी फर्क हो जांदा।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 12 ਵੱਜ ਗਏ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਜੀ ਚੜ ਗਈ ਨਾ, ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠਣੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂਗੀ। ਅੱਖ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਜੀ ਚੜ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਬਈ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰੂ, ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣਾ, ਸੋ ਜਪ ਕਮਾਵੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਸੱਚਾ ਥਾਏ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੁਆਮੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਲੋੜੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ, ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਕ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕੋ ਜਿਉ ਲਾਏ ਕਲ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਲ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਠੱਗੀ ਆਵੇ ਠੱਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤਿਸ ਨੇੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੂਲ ਨ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਲ ਸਲ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲ ਸਲ ਲਈ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨਾਨਕ ਪੁਕਾਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸੋ ਜੰਤ ਮਾਂ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਜੇ ਵੱਡ ਵੱਡ ਵੱਡੇ। ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸੁਆਮੀ ਮਹਾਨ ਵਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਵਿਸਾਲ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਲੇਖਾ ਛੱਡੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਏਂਦਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਮਨ ਗੱਡ ਗੱਡੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਖੁਭੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਡ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ, ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਚਮ ਤੇਰਾ ਹੱਡੇ।
तू सत है, तू सच्चा स्वामी है। मेरी आत्मा, शरीर, खलड़ी अते हड्डियां ये सारियां तेरियां हन। आखो सतनाम। ये शरीर दी खल भी, ये हड्डियां भी, ये सारियां तेरियां हन। ज्यों पावै त्यों रख तू, ज्यों पावै त्यों रख तू सच्चिया। नानक मन आस तेरी बड़ बड़े, सुध जिस तरह तेनू चंगा लगदा है उसे तरह मेरी रखिया कर। हे मेरे सच्चे स्वामी, हे उच्चियां दे महान उच्चे, नानक दे चित्त अंदर केवल तेरी ही उम्मीद है, तेरे ते ही एक भरोसा है। गौड़े के बार महला पंजवा। राय कमाल दे मौज दी की बार की धुनी उपर गावणी। गौड़ी की वार पंजवें पासा। राय कमाल कमोदी दी वार दी सुर ते गायन करनी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। वाहिगुरु केवल एक है, सच्चे गुरां दी दया द्वारा वो प्राप्त होंदा। श्लोक महला पंजवा। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमान करते ने। हर हर नाम जो मन जपै, सो आया परवान। महाराज जी कहते कबूल है उस बंदे दा आउणा संसार दे उत्ते। किदा? जो वाहिगुरु स्वामी दे नाम दा सिमरन करदा है। जिहड़ा वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम दा सिमरन करदा, ओदा आउणा संसार दे उत्ते कबूल है, प्रवान है। जिहड़ा सिमरन नहीं करदा ओदे बारे की कहंदे ने? जिनी ऐसा हर नाम न चेतियो, से काहे जग आए राम राजे। कहते जिहड़े वाहिगुरु परमेश्वर का नाम नहीं जपदे, वो काहदे वास्ते संसार दे उत्ते आए ने। इत्थों तक महाराज जी दसदे ने, कहते जिहड़े वाहिगुरु परमेश्वर का नाम नहीं ना जपदे संसार दे उत्ते आके, वो तुरदियां फिरदियां लोथां ने। आखो सतनाम। अगे सुनो। तिस जन कै बलिहार ने, जिन भजया प्रभ निर्वाण। मैं उस पुरुष उत्तों कुर्बान जाता हाँ जो नरलेव स्वामी का सिमरन करते हैं। महाराज जी कहते पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी, मैं उहदे उपरों कुर्बान जाता हाँ जिहड़े नरलेप भाव के केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम का सिमरन करते हैं। उन्हां तो कुर्बान जाता। जन्म मरण दुख कटिया, हर भेटिया पुरख सुजान। उस दी पैदाइश ते मौत दा कष्ट निवृत्त हो गया है अते वाहिगुरु सरवग स्वामी नूं मिल पैंदा। वो वाहिगुरु परमेश्वर नूं फिर मिल पैंदा है। संत संग सागर तरे, जन नानक सच्चा ताण। महाराज जी कहते
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇ ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੋ, ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ। ਪਾਉ ਪਖਾਲਾ ਤਿਸ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਨਿਤ ਭਾਵੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਵੋ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਨ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰੇ ਨਾਨਕਾ, ਬੜ ਭਾਗੇ ਪਾਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਜਾਰਾ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਜਾਰਾ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਤ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਜੀ।